Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Počituvani vernici, blagodarno samo pripada jedinstveno samo na Allah dželle šanu. Svedočam deka Allah dželle šanu je jedan jedinstven, a Muhammed sallallahu alaihi wasallam posljednji od Allahov pratenik i pečato nosite Allahovi pratenici. Ko Allah dželle šanu go isprate kako rahmet, kako milost do celo to čovečanstvo, ľudje to da gi poduči so ispravno veruvanje i obožavanje na jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Selam i salavat ispraćam na Allahovi pratenik alaihi salatu wasalam, na njegovata čestna i čista familija, njegovite vredni drugari i na site muslimani koji go sledali go sledat i će go sledat njegovi od sunnet sve do kijametski od den. Počituvani vernici, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Molim Allah dželle šanu da nego pokaže pravi od pat i da ni dade istrajnost na toj pravi pat, da živeme na toj pravi pat i da umreme na toj pravi pat. Molim Allah dželle šanu da nije pokaže zabludata i site patišta koji što voda kon ta zabluda i da ne obskrbe nije da se oddalećeme od tije patišta i toj dalalet koji što vodi kon džehennemot. Allahumme amin. Počituvani vernici, su idin od Allah subhanahu wa ta'ala v ova predavanje ke zboruvame za jedna tema, a ta tema je koji se tije nekoj sebepi, ako nije gi praveme v ovaj kratodunjalučki život, Allah dželle šanu nas ke ni gi oprostet našite javni i tajni grevovi. Vozvišeni od Allah dželle šanu u Kur'an il Kerim se opišuva deka to je one koji što oprostuva. Pa ni vikavo sura Taha 82. ajet wa inni lagaffaru limen tabe wa amen wa amile salihan thumme hteda. I vika Allah dželle šanu, jas oprostuvam i sum oprostuvač za toj koji što pravi teube i toj koji što veruva i rabote dobri dela i potoa ke se upatet. Vozvišeni od gospodar Allah dželle šanu je toj koji što oprostuva. I nije sme dolužni da gi praveme tije sebepi pa Allah dželle šanu da ne gi oprostet našite javni i tajni grevovi. Allah dželle šanu ni vikavo sura Ez-Zumer 53. ajet Kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah. I rečim o Allahovi robovi, ja ibadi alladhina asrafu, o Allahovi robovi koji što na visina vijena samite sebe si napravevte nepravda. La taqnatu min rahmetillah. Nemoj da gubete nadež vo Allahovata milost. Inna Allaha yaghfiru dhunube džemi'a. A Allah gi oprostuva site grevovi. To je one koji što može da ni gi oprostet site grevovi. Innehu huval gafuru rahim. To je one koji što oprostuva. I to je one koji što im se smiluva i koji što je milostiv prema njegovite robovi. Zato, a počituvani vernici, imame brojni ajeti i mnogo ajeti vo Allahovata knjiga Kur'an il Kerim. Deka Allah dželle šanu saka da ni gi oproste našite grevovi. Koji što sekoj jedan Ademov sin pravi greški i grevovi prema Allah dželle šanu. Da li je to sa njegovi jazik, ili su njegovite oči, ili su njegovite race, ili su njegovite uši, ili su njegovite noze,
pravi nekoji greški prema Allah Đelešanu. A Allah je toj koji što im oprostuva na njegovite robovi. Bitno je ti Allahovi robovi da gi prava tije sebepi za Allah Đelešanu da im gi oprostet nivnite grevovi. Počituvani vernici, ako sakame Allah Đelešanu da ni gi oproste našite javni i tajni grevovi, morame da imame teuhid, veruvanje vo jedinstveni od Gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Toj koji što mu pravi na Allah Đelešanu združenik. Toj koji što mole nešto drugo, a ne Allah Đelešanu. Allah Đelešanu zbog toj gref i zbog toa delo nemu da mu oprostet. Zašto? Бидејќи нема верување во единствениот Господар Allah Đelešanu. Па колку луѓе во овај дуњалук мола нешто друго, а не Allah Đelešanu. Некој го верува сонцето, некој ја верува месечината, некој ги верува звездите, некој верува во кипови, некој верува во животни и тие работи ги земаат како нивни богови. А Allah Đelešanu вика: Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Sura An-Nisa 48. ajet. Allah Đelešanu ne oprostuva da mu se pripiši nemu združenik, a oprostuva na komu saka. Allah Đelešanu je toj koji što mu oprostuva na onaj komu saka, ali važno je da ima teuhid i ispravno veruvanje vo jedinstveni od Gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Pa zato, počituvani vernici, prvi od sebe za Allah Đelešanu da ni gi oprostet našite grevovi veruvanje to vo jedinstveni od Gospodar Allah Đelešanu. Vtori od sebe za Allah Đelešanu da ni gi oproste našite javni i tajni grevovi našiot istighfar, da barame oprost od jedinstveni od Gospodar Allah Đelešanu. Pa vo sura Ali Imran 135. i 136. ajet vozvišeni od Gospodar Allah Đelešanu ni kažu: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, oni koji što prava nekoj sramni dela ili pak prava zulum na samite sebe si, бидејќи гребовите се неправда на самите себе си, ذекерулlah, и потоа се сеќаваа на Аллах, го спомнуваат Аллах, фестагферу лидунубихим, и бараат истигфар, опрос за нивните гребови. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ, а кој ги опростува гревовите освен Аллах, никој друг. Единствено само возвишениот Господар Аллах Đelešanu. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, и не го праваат тоа што тие претходно го правеле, а тие да знаат за тоа нешто. Затоа, почитувани верници, тој кој што прави срамни дела, тој кој што прави гревови и потоа се сеќава на Аллах Đelešanu и бара истигфар од Аллах Đelešanu и не го поновува истиот грев, Аллах Đelešanu нему ќе му ги опросте неговите гревови. Потоа Аллах субханаху ва таала кажува: улаике џезаухум магфиратум мир раббихим, викат Аллах Đelešanu за нив има награда, магфирет, опрост, мир раббихим, од нивниот Господар, wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa ni'ma ajrul alimin wa ni'ma ajrul amilin. Вика возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала, и за нив ќе има дженнет, низ кој што ќе течаат реки, потоа кажува и тие ќе останаат вечито. Навистина таа е најдобрата награда
za one koji što rabotele, tije koji što pravele dobri djela, tije koji što barale istikfar i oprost od jedinstveni od Gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Pa zato, počituvani vernici, vtori od sebe za Allah dželle šanu da negi oprostet našite grevovi naši od istikfar. Da kažuvame estagfirullah. O Allahu moj, o Gospodaru moj, oprosti mi gi moji te javni i tajni grevovi. Sve kogaš posle selamot, koga klanjame namaz, kažuvame estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Bara oprost od Allah, bara oprost od Allah, bara oprost od Allah. Zašto? Бидејќи во мојот ибадет, во мојот намаз, може би имав некои нуксан работи, некои недостатоци, може би не бев сигурно концентриран во мојот ибадет и не бев доволно поврзан со Аллах дželle шану. Па затоа због тие недостатоци и тие пропусти ја бара опрос од единствениот Господар Allah subhanahu wa ta'ala. Zato, počituvani vernici, vtori od sebe za Allah dželle šanu da negi oprostet našite grevovi naši od istikfar. Da barame oprost od jedinstveni od Gospodar Allah dželle šanu. Počituvani vernici, sekojaš vo našite dovi, koga ги креваме нашите раце, најмногу што упатуваме дови се следните зборови: О Господару мој, опрости ми ги моите гревови. Ако упатуваме многу дова на Аллах дželle шану и го молеме за магфирет, за опрост за нашите гревови, таа дова ќе биде себеб да Аллах дželle шану ни ги опростет нашите гревови. А Аллах дželle шану бара од нас ние многу да упатуваме дова на Аллах субханаху ва таала. Во сура Гафир 6 ајет Аллах дželle шану вика: "Ва кале раббукум уд'уни естеджиб лекум." И рече вашиот Господар: молете ме, јас ќе ви ја примам вашата дова. Па затоа и ние упатуваме дова на Аллах дželle шану и го молеме Аллах дželle шану да ни ги опросте нашите јавни и тајни гревови. Затоа, почитувани верници, ако ние упатуваме дова и го спомнуваме Аллах субханаху ва таала, тоа ќе биде себеб да Аллах дželle шану нас ни ги опросте нашите гревови. Па затоа Аллаховиот пратени Мухаммед салаллаху алейхи ва селем ни кажува во бројни хадиси дека ако ние го молеме Аллах дželle шану, го спомнуваме Аллах субханаху ва таала, Аллах дželle шану навистина ќе ни ги опростет нашите јавни и тајни гревови. Почитувани верници, ако сакаме Аллах дželle шану да ни ги опростет нашите гревови, мораме да бидеме искрени. Ако имаме ихлас во нашите ибадети, тоа ќе биде себеб да Аллах дželle шану ни ги опросте нашите гревови. Ако со искреност упатуваме дова на Аллах дželle шану, ако сме искрени кога ние бараме истикфар од Аллах дželle шану, због тој ихлас и таа искреност, Аллах дželle шану нас ќе ни ги опросте нашите гревови. Друг себеб, ако ние го правиме во овај дуњалук, Аллах дželle шану ќе ни ги опростет нашите гревови верувањето во Аллах дželle шану и работење на добри дела. Allah subhanahu wa ta'ala ni vika во сура Al-Ankebut 7 ајет: "Валладина амену ва амилу салихат", тие кои веруваат во Аллах дželle шану, имаат цврсто верување и јак иман во Аллах дželle шану
И потоа работаат добри дела. Аллах Джелешану што ни гарантира и што ни кажува? لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. И ние ќе им ги опростеме нивните лоши дела. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. И ќе ги наградеме со многу поубава награда за она тие што го работеле во дуњалукот. Затоа, почитувани верници, ако сакаме Аллах Джелешану да ни ги опросте нашите гревови, мораме да имаме иман и добри дела. Ако имаме цврсто верување во Аллах Джелешану, исправно верување во Аллах Джелешану и добри дела, тој иман е простеден со добри дела, со многу ибаде на Аллах Джелешану. Аллах Джелешану ќе ни ги замене нашите гревови со добри, со многу поубава награда. Затоа е многу важно да имаме иман во единствениот Господар Аллах Субханеху ва Теала. Потоа, почитувани верници, имаме бројни хадиси од Аллаховиот пратени Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, кој што Ебу Хурейре радијаллаху ан пренесува еден хадис дека рекол Аллаховиот пратеник алейхи салату ва селам: "Ес-салатул хамс", 5 дневни намази, "Вал џум'ату илал џум'a", и од џума до џума, "Кефарету лима бейнехунне", и навистина тоа е откуп за се што има меѓу нив, од намаз до намаз, од џума до џума, ако ги избегнуваат големите гревови. Затоа, почитувани верници, ако сакаме Аллах Субханеху ва Теала да ни ги опросте нашите гревови, мораме да имаме исправно верување и многу ибаде на Аллах Джеле Шану. Потоа, почитувани верници, шестиот себеб што ние ако го правиме во овај дуњалук, Аллах Джелешану ќе ни ги опросте нашите гревови. А тој себеб е ние да го следеме исправно Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Ако го учеме животот од Мухаммед алейхи салату ва селам и го применуваме во нашиот дуњалучки живот, тоа ќе биде себеб да Аллах Джелешану ни ги опросте нашите гревови. Викат Аллах Джелешану во сура Али Имран, 31 ајет: "Кул ин кунтум тухиббуна Аллах", и речи им, кажим, ако вие го сакате Аллах, а сега ние ако го прашаме еден муслиман, еден верник, дали го сака Аллах Джелешану, ке рече, јас го сакам Аллах Джелешану. Али Аллах Джелешану вика: "Кул ин кунтум тухиббуна Аллах", и речи им, ако вие го сакате Аллах, феттебиуни, следете ме мене. Следете ме мене, юхбибукумуллах, Аллах вас ќе ве сакат. Потоа кажува Аллах Джелешану: "Ва јагфир лакум зунубекум", и потоа Аллах Джелешану вас ќе ви ги опростет вашите гревови. Кажува Аллах Джелешану: "Валлаху гафуру рахим", и Аллах е милостив, и Аллах е опростувач. Али кога ќе ни опростет Аллах Джелешану? Аллах Джелешану ќе ни опростет ако ние го следеме Аллаховиот пратени Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Потоа, почитувани верници, друг себеб и друг ибадет, ако ние го правиме во нашиот краток дуњалучки живот, тоа ќе биде себеб да Аллах Джелешану нас ни ги опросте нашите гревови. Тој себеб е делење од нашиот имот, од онеј риск што Аллах Джелешану нас ни го дал. Ако ние делеме и кога сме среќни, и кога сме тажни, секогаш се сеќаваме и ги помагаме тие кои што имаат потреба, делеме од нашиот имот, даваме садака,
тоа деленje во името на Аллах Джелешану ќе биде себеб да Аллах Джелешану ни ги опрости нашите гревови. Аллах Джелешану вика: "Васариу иля магфиратин мир раббикум", и брзајте кон магфирет и опрост од вашиот Господар Аллах Джелешану. "Ва дженнетин ардуха самавату вал ард уиддет лил муттекин", кој што дженнетот е пространство колку небесата и земјата, припреман за тие кои што се богобојазливи, кои што имаат страхопочитување од Аллах Джелешану. Аллах Джелешану не поттикнува и ни наредува ние да брзаме кон магфирет. Потоа ни вика: "Еллезине юнфикуне фи сарра и ва дарра", и тие се оние кои што делеле и кога ќе бидаат среќни, и кога ќе бидаат тажни. Потоа вика: "Вал кадимин ал гайд вал афина анин нас, валлаху юхиббул мухсинин". Тие се оние кои што го контролираат нивниот нефс, нивната лутина, вал афина анин нас, и кои што им опростуваат на луѓето, валлаху юхиббул мухсинин. И Аллах ги сака тие кои што се доброчинители. Затоа, почитувани верници, ценети браќа и сестри во дин Ислам, ако сакаме Аллах Джелешану да ни ги опрости нашите гревови, секогаш мораме да се трудеме толку колку што сме во можност да делеме во името на Аллах Джелешану. Тој ибадет, таа садака ќе биде себеб да Аллах Джелешану ни ги опростет нашите гревови. Потоа, почитувани верници, навистина друг себеб и друг ибадет, ако ние го правиме, ќе биде себеб Аллах Джелешану да ни ги опросте нашите гревови, а тој ибадет е абдесот, кој, елхамдулилlah, правите верници, тие кои што му паѓаат на сежде на Аллах Джелешану, ги клањаат 5 дневни намази, сабах, планни, киндија, акшам и јација, тие се секогаш под абдес и секогаш го практикуваат овој ибадет, а тоа е абдесот. Па затоа Осман радијаллаху ан пренесува дека го видел Аллаховиот пратени Мухаммед саллаллаху алейхи васелем како Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам зема абдес и потоа рекол: "Мен тевадда хакезе", кој што ќе земет абдес вака, гуфире леху ма тaqaddama мин земби, нему ќе му биде опростено и ќе му бидат опростени неговите гревови. Ва канет салатуху ва мешихи илел мезджид нафиле, и навистина ќе му биде намазот и одењето кон мезджидот нафиле. Затоа, почитувани верници, ако секогаш земаме абдес, тоа ќе биде себеб да Аллах Джелешану ни ги опростет нашите гревови. Потоа, почитувани верници, навистина тој кој што го спомнува единствениот Господар Аллах Джелешану после абдесот, кажува: "Ешхеду ен ла илаха иллаллах ва енне Мухаммеден абдуху ва расулу", тој кој што сведочи дека Аллах е еден и единствен, дека нема друго божанство за обожавање и верување освен Аллах Джелешану, и Аллаховиот пратени Мухаммед саллаллаху алейхи васелем, навистина нему ќе му бидаат отворени сите врати дженнетски и ќе влезет во која врата тој сакат. Затоа, почитувани верници, ако ние го спомнуваме Аллах Джелешану после земањето на абдес, тоа ќе биде себеб да Аллах субханеху ва таала навистина нас ни ги опростет нашите гревови. Потоа, почитувани верници, тој кој што го спомнува Аллах Джелешану после намазот, и тоа е себеб да Аллах Джелешану му ги опрости неговите гревови. Тој кој што има чисто срце, тој кој што
nemat haset, toј што нема љубомора и завист према другите Аллахови робови, тој себеб што тој има чисто срце и го чисте неговото срце секогаш пред да легнет, тоа ќе биде себеб да Аллах субханеху ва таала нему ги опросте неговите гревови. Ако сабајле и навечер ние го спомнуваме Аллах џелле шану, тие зикрови се себеб да Аллах џелле шану нас ни ги опростет нашите гревови. Ако се потрудеме да ги смиреме некои браќа муслимани, тоа ќе биде себеб да Аллах џелле шану ни ги опросте нашите гревови. Почитувани верници, најважното е ние да се трудеме и да ги правиме овие себепи, а Аллах џелле шану е тој кој што нас ќе ни ги опросте тие гревови. И последен себеб, након што има многу себепи како нас Аллах џелле шану да ни ги опросте нашите гревови, последниот себеб во ова предавање е ако ние се трудеме да ги научиме другите луѓе исправно да го веруваат и обожаваат Аллах џелле шану, да ги подучиме со корисно знаење, тоа наше подучување ќе биде себеб да Аллах џелле шану нас ни ги опросте нашите гревови. Викат Аллаховиот пратени Мухаммед алейхи салату васелам: најдобриот од вас е тој кој што го учи Куранот и ги подучува другите. Па затоа и ние сме должни да се трудеме толку колку што сме во можност да ги подучиме другите. А имаме најголем еманет, а нашиот еманет е нашата фамилија, нашата жена, нашите деца. Нашите фамилии се најскапото нешто во нашиот краток дуњалучки живот. Највредното нешто за сите нас, а ние сме должни нив да ги подучиме со корисно знаење. Па затоа не можеме некога, субханаллах, да се доначудеме како муслиманот и како верниците некогаш трошаат илјадници евра или пари со една цел, да го подуче неговото дете за некои дуњалучки користи, да не бидеме сватени погрешно дека ова е забрането. Не, значи мораме да се трудеме да учиме нешто што ќе ни биде корисно и во дуњалук, али не смееме да ја запоставиме нашата фамилија. Нашата фамилија да ја подучиме со оваа совршена вера, дин Ислам. Денеска многу муслимани ќе трошат нивните деца да го научат тој и тој јазик. Ќе ги носеме и ќе губеме и време, и гориво ќе трошеме, и пари ќе трошеме, со една цел нашето дете да научат енглески или германски. Целта е зошто? За да имаат тие некои дуњалучки користи. Тоа е едно, али дин Ислам е нешто друго. Дали некогаш ни паѓа на памет ние нашите деца да ги земеме и да инвестираме и да трошеме и време и пари, тие да ги научаат некои основни прописи од оваа совршена вера, дин Ислам. Ако тоа дете живеет во дин Ислам и правилно и исправно е свател оваа вера, тоа дете ќе има доброчинство према нас. Тоа дете нас ќе не почитува секогаш во нашиот краток дуњалучки живот. Затоа, почитувани верници, ако го подучеме некого со корисно знаење, тоа ќе биде себеб да Аллах џелле шану ни ги опростет нашите гревови. Го молам Аллах џелле шану да ни ги опрости нашите јавни и тајни гревови. Го молам Аллах субханеху ва таала да ни се смилува. Го молам Аллах џелле шану да ни приме нашата теуба. Го молам Аллах субханеху ва таала со неговите убави имиња и совршени својства да не стават во џеннетул фирдеус. Амин. Екулу қавли хада ва естагфируллаха ли ва лекум ва ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh.